कि दस ही दिता गया तुहानूं कि इस सैशन की जिहड़ी प्रधानगी है वो साडे अपनी यूनीवर्सिटी के अध्यापक ने डॉक्टर बलकार सिंह वो कर रहे हैं, तुहाडे साडे सामने ने, तुसीं इन्हां नूं जाणदे ही हो। तो इस विच जिन्ने भी परचे पढ़ने ने उन्हां दे विचों पहला परचा हैगा डॉक्टर सुखदयाल सिंह जी का, जिहड़े साडी ही यूनीवर्सिटी के जिहड़ा डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब हिस्टोरीकल स्टडीज़ है उत्थों रिटायर होए ने। तो मैं बिना किसी देरी दे अगले जिहड़े परचे होणगे मैं उस तरह दसी जावांगा कि डॉक्टर सुखदयाल सिंह सीधा स्टेज ते ही आ जाण तो ये अपना जिन्ना समा लेना चाहुंदे आ अद्धा घंटा करीब, तो वो अपने विचार साडे नाल साझे करन। इन्हां दे जिहड़ा सानूं टॉपिक दे रूप विच लिख के दिता है वो दिता है गुरु गोबिंद सिंह जी के अंतले 2 साल इतिहासक विश्लेषण, ਉਹਦੇ बारे ये ज़्यादा केंद्रित रहणगे, बाकी भी गल्लां करनगे डॉक्टर सुखदयाल सिंह। परम सत्कारयोग डॉक्टर बलकार सिंह जी, प्रोफैसर जसबीर सिंह साबर जी, प्रोफैसर हबीब जी, मैडम मैं ना भुल गया साडे मैडम जसप्रीत कौर जी, अते प्यारे विद्यार्थियों गुरमेल सिंह जी, तो होर इस डिपार्टमेंट के प्रोफैसर साहबान, प्यारे विद्यार्थियों सबनों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ बंदा घरों तैयारी करके बोलण लई, कुछ जिहड़ा कुछ आके वो सुनदा है उतों बड़े वधिया पॉइंट मिल जाते हैं, वो एडिशन हो जाती है। प्रोफैसर जसबीर सिंह साबर जी नूं सुनिया, उन्हां दे उपरंत डीन साहिबा नूं सुनिया, प्रोफैसर हबीब के धन्नवादी शब्दों विचों भी कुछ एक पॉइंट मिल गए ने। गल गुरु गोबिंद सिंह जी की हो रही है, 10वें पातशाह की। असल विच गुरु नानक साहिब की विचारधारा ने हिंदुस्तान दे विच हिंदुस्तान दी दे इतिहास नूं ते हालात नूं नवा मोड़ दे दिता सी, नवा मोड़। इस दिते हुए नवे मोड़ नूं जिन्हां ने समझिया उन्हां नूं सिख कहा जाण लग पिया। मतलब कि जिन्हें गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या नूं धारण कर लिया, समझ लिया, उन्होंने सिख कहा जाण लग पिया। ये मैं शब्द तां कहना, साडियां किताबां हर एक ने अखा मीच मीच के नकल मार मार के लिखिया सिख संस्कृत का बिगड़िया होया शिश, सिख संस्कृत के शिश तो बिगड़ के सिख बनया होया है। क्या बात है, बिगड़ के। गुरु नानक साहब ने तो हिंदुस्तानियों नूं सुधार के सिख साजिया सी। साडे विद्वानां ने किताब दे विच लिख दिता कि सिख संस्कृत के शिश तो बिगड़िया होया रूप है सिख। क्या बात है। जे अही स्कॉलरशिप पैदा करनियां साडियां यूनिवर्सिटियां ने, फिर इहियां जिहियां यूनिवर्सिटियां तो असीं वैसे ही चंगे आ। गुरु नानक साहब ने हिंदुस्तान के हालातों नूं नवां मोड़ दिता सी। की कह के, ना मैं हिंदू हाँ ना मैं मुसलमान हाँ। मतलब उस समय गुरु नानक साहब अकले ही खड़े सन, वो ना हिंदू सन। बिल्कुल क्लीयर करता मैं कुछ नहीं, हाँ भाई जेडे कुछ मेरे सामने खड़े ने उन्होंने मैं एक नवा व्यक्ति हाँ, नवा संदेश लेके आया, नवा सुनेहा लेके आया, नवा मार्ग दसना तुहानूं। आओ आप एक निरंकार आकार पुरख की पूजा करिए, वह नाम सिमरिए, सब कुछ सारी शक्ति एनर्जी ये ही निकलनी है। गुरु नानक साहब ने इसे वाक नाल
ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰ ਤੇ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਖਰ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੈਠਾ? ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਿਤਰੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੰਘੋ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਵੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ वो ज़मीने बादशाही जो किसी की जायदाद ना हो। खालसा शब्द जमीन दे उपर लागू होया शब्द सी जो जमीन की मालकीयत नूं दर्शाउंदा सी कि किहदी है वो, बादशाह दी, किसी जगीरदार दी नहीं। जगीरदार दी जमीन नूं खालसा जमीन नहीं सी कहा जाता। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੜਫੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1699 ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1900 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ 1900 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਣਾ।
नहीं 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 जिथे मैं पहुंच चुका मैं उतों मैं नहीं हुण तोड़ सकदा गल। नहीं 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 जा चाह बरतनी पू जा मैनू मतलब स्टॉप करना पऊगा। कित्थे सी मैं गुरमेल सिंह? हाँ ओके ओके हाँ 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 गुरु गोबिंद सिंह नूं आनंदपुर साहिब दे विच ही घेर लो ताकि ये जिहड़ी लहर चलाई है गुरु गोबिंद सिंह ने किते आनंदपुर साहिब तो बाहर निकल के पंजाब तो बाहर निकल के समझे हिंदुस्तान च ना फैल जाए, क्योंकि समुचे हिंदुस्तान च फैलेगी तो औरंगजेब नूं अपने पाप तो वैसे ही मार रहे सी ते अदरवाइज जे ओह खालसा शब्द नूं समझदा सी जे हज़ारां की गिनती च खालसे खड़े हो गए वो तो खालसे के शब्द नूं समझदा सी ते मेरा की हाल करनगे ओह। आखिर नूं ओहदा बुरा हाल भी खालसे ने ही कीता सी। मुगल साम्राज का जिहड़ा आखिर नूं बुरा हाल सी ये खालसे ने ही कीता सी। भावें थोड़ा जिहा देर नाल होया, देरी तो हर एक चीज़ समा तो हर एक चीज़ लैंदा हुंदा है। 1900 ईस्वी के अध विच हाँ 1700 ईस्वी ओके 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 शाबाश 1699 साजा गया खालसा। 1700 ईस्वी के तकरीबन अगस्त विच आनंदपुर साहिब ते हमले होने शुरू हो गए सन। ये हमले पहला इत्थे कहा गया सी, कई लोग गुरु गोबिंद सिंह जी लड़ाइयां की गिनती करते हैं। गुरु जी ने 5 लड़ाइयां लड़ियां, 6 लड़ाइयां लड़ियां, 7 लड़ाइयां लड़ियां। ओके हर एक का अपना अपना विचार है, वो किसी भी तरीके नाल इंटरप्रेट कर सकता है। मेरे भी अपने विचार ने। 1700 ईस्वी के अध विच हमलियां की शुरुआत होके 1705 के अखीर तक यह लड़ाई चलती रही सी, जंग चलती रही सी 1705 विच। हाँ 1700 के ईस्वी के अध तो लैके 1705 तक जिहड़ियां लड़ाइयां होईयां, जंग होई, एक लड़ाई किते होई, एक लड़ाई किते होई, वो लड़ाइयां सी, जंग इक्को ही सी, जंग इक्को ही सी। आनंदपुर साहिब की जंग, आनंदपुर साहिब की जंग जिहड़ी 1700 के अध विच शुरू हुई सी, 1705 के अखीर तक चलती रही सी। इन्हां जिहड़े 5 साल ने जां 6 साल ने, तुसीं इमैजिन करो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ा खालसा साजिया सी ਉਹਦੀ किन्नी क शक्ति पैदा हो गई सी, किन्नी क शक्ति ਉਹਨੇ एस्टैबलिश कर ली सी कि ਉਹ लगातार 5 साल एक मुगल साम्राज ਦੀਆਂ फौजां ਦਾ मुकाबला आनंदपुर साहिब विखे करदा रहा। सोचा कदे इन्हां गल्लां बारे? तुसीं गुरु गोबिंद सिंह बारे पढ़दे हो, सिख धर्म बारे पढ़दे हो, खालसे बारे भी पढ़दे हो, ये कदे गल्लां सोचियां ने? पढ़ो जिन्हों जी सदके, लेकिन उन्होंने विचारो। हरीराम गुप्ता अपनियां गल्लां करेगा, गोकुल चंद रंग अपनियां गल्लां करेगा, इंदू भूषण बैंदर जी अपनियां गल्लां करेगा, गंडा सिंह अपनियां गल्लां करेगा, गरेवाल अपनियां गल्लां करेगा, सुखदयाल सिंह भी अपनियां गल्लां करेगा। इन्हों विचारो, जदों विचारांगे फिर असीं उस प्रॉब्लम की जड़ तक जावांगे। जिहड़े खालसे ने 5 साल लगातार आनंदपुर साहिब के विच रह के मुगल साम्राजी फौजां का मुकाबला किया सी, इमैजिन तो करके देखो किन्नी क लोक शक्ति गुरु गोबिंद सिंह जी ने खड़ी कर दी होएगी। किन्नी क लोक शक्ति गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छका के खालसा साज के खड़ी कर दी होएगी, जिहड़ी 5 साल मुकाबला करती रही है आनंदपुर साहिब दे विच। इमेजिन करके देखो। हाँ जदों आफ्टर आल एक मुगल साम्राज 200 साल का
ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸੈਂਟਰ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਫਲਾਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ मेरा पानी खाली होगा जे कोई ओके 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 थैंक यू। मेरे कहने का मतलब है गुरु नानक ने ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 40 ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 37-38 ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਤਨਾ ਖਾਲਸਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਅ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਖਤ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 100 ਸੋਹਾਂ ਵੀ ਖਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇਕ ਮਹਾਨਾਇਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ 100 ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਭ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸੇਮ ਸੀ ਉਹ, ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਊਏ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਊਏ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਹਊਏ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਵੈਸੇ ਲਿਖਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੋਭਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਹਾਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੋਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਹਿਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦੀਏ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ। ਅਹਿਦੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹਿਦੀਏ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਫਰਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੁਰਜ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਤੇ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਮ, ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਪਏ, ਚਲੋ ਚਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਭੀਲਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਭੀਲਵਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਗੌਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗੌਰ? ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਭੀਲਵਾੜਾ ਦਾ ਭਗੌਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ। ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜੱਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜੱਜ ਉਹ ਧੌਲਪੁਰ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਚਲੋ, ਖੈਰ ਜੱਜ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਗੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਭਗੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਕੋਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੀੜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀੜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਗਰੇਵਾ, ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌਰ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਲਵੱਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਸੀ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰਜ ਬਰਦਾਰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹੇ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਆਗਰੇ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿੱਤ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਜੋ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2007 ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਥੋਰੋਲੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਗਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੈਨਾਪਤ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨਾਪਤ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਦੇਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ, ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ 1708 ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਜੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆਗਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਅਜਮੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਝੜਪ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ, ਉੱਥੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਠਾਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੇ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1708 ਨੂੰ। ਸੈਨਾਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਰਾ ਵੀ ਭੇਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ।
ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੜਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।